नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आमे पुणी एकाठी होइछे श्रीमद् भगवत गीतार एक माने बहुत गुरुत्वपूर्ण श्लोक उपरे गभीर भावे विचार करिबा पई। एहा सेई कथा जहा भगवान श्रीकृष्ण निजे कहिथिले अर्जुनंकु कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि रे। एहार पूरा अर्थ एहार गभीरता को भल भावे बुझिबाकु हेले आम सह शेष पर्यंत रुहंतु। आउ हाँ एमिति आलोचना पाई आम चैनल को सब्सक्राइब करने भूलिबेनी। तेबे आज आमे कथा हेबा गीतार द्वितीय अध्याय सांख्य योगर 34तम श्लोक विषय। आज्ञा आमर चेष्टा रहिबो केवल शब्दर अर्थ नुहे बरं तार भीतर कथा माने तार भावार्थ आउ कृष्ण काहींकि मिति कहिले अतर जो सामाजिक दिग अछि मनोवितारर कथा से सबको टिके सहज भावरे बुझेवा पाई जहाद्वारा आमे समस्ते एहार महत्व को अनुभव करि परिबा। बहुत बढ़िया। तेबे आसंतु प्रथमे मूल संस्कृत श्लोकटी शुणिबा। अकीर्तिंचापि भूतानि कथयष्यन्ति तेभ्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। अच्छा, यार सरल अर्थ जेमति आमे बुझी परिबा भगवान कृष्ण अर्जुन को कहउचंती हे अर्जुन जदि तमे ए युद्धरु पळाई जीवना लोक माने तमर निंदा करिवे आउ ए निंदा सबुदिन पई रहिबो आउ जने सम्मानित लोक पई माने जहार सम्मान अछि ता पई ए अपकीर्ति मरी जीवाठु भी बेसी कष्ट। बा की कथा। निश्चित भावरे इठी गोटे कथा देखिबाकु हेबो एहार ठीक रागरु कृष्ण कौन कहउथिले से कहउथिले आत्मा विषय धर्म विषय माने बड़ बड़ दार्शनिक कथा आत्मा अमर देह नाश हब एसबु किंतु अर्जुनंक मनर अवस्था एमती थिला जे से एते दुखरे बुड़ी रहिथिले जे से सबु सुनिबी से युद्ध पई पूरा राजी हेई पारु नथिले। तेणु एठी कौन हेला कृष्ण टिके बाटो बदळेले जुक्तिर दिगटाकू बदळेई देले। से आउ आध्यात्मिक स्तररे रहिलेनी से ओहले आसिले सामाजिक स्तरकू मनस्तत्व कथा कहिले माने अर्जुनंक मनरे जो जश पाइबार इच्छा थिला जो सम्मान थिला आउ तारो उल्टा माने अपजश बा लोकनिंदार जो भय थिला ताकू ही धरिले। एहा गोटे अलगा टेक्निक बुझिले ना अर्जुन को कामरे लगेइबा पई। हाँ एइटा बहुत इंटरेस्टिंग कथा। माने कृष्ण बुझिथिले जे अर्जुन खाली जने शिष्य नुहंती से जने वीर योद्धा राजकुमार समाज रे तांकर बहुत ना अछि। तेणु तांको पाई ए सामाजिक सम्मान आ लोके कौन कहिबे ए भयटा निश्चय काम करिवो। एकदम ठीक सेया ही कृष्ण तांको मने पकई दउछंती जे भाई तमे जदि एठू पळेइबो कारण जहा हु पछे तमे हुए तो भाबुछिबो मु मोह पाई दया पाई जाउछि किंतु लोके कौन पळिबे लोके तो सीधा कहिबे डरी की पळेला आ सबुठु बड़ कथा रेला ए अपकीर्तिटा अव्यायाम हेबो माने चिरस्थायी केबे लिभिबनी जुग जुग धरी लोके ई कथा कहिबे सेई अव्यायाम शब्दटा ही पूरा कथाटाकू आउरी गंभीर करि दउछि। साधारणतः आमे भाबु मृत्युटा सबुठु बड़ डर किंतु एठी कृष्ण कहुछंती अपकीर्ति ताठु भी बड़। एहर कारण कौन हेई पारे विशेष करी अर्जुनंक भଳି जने वीर पई। देखंतु मृत्यु कौन करे मृत्यु आम शरीर को शेष कर दिए एटा तो समस्तंक पई हबो आ मरिगला परे से लोकर दुनियार कष्ट सरीगला किंतु अपकीर्ति एटा शरीर को किछि करेनी एटा आक्रमण करे स्मृति उपरे परिचय उपरे सम्मान उपरे गोटे लोक मरीजिबा परे भी तो लोके ताकू मने रखंती केमिति मने रखंती तार काम पाई जदि भल काम करिथिबो भलरे मने पकेबे किंतु जदि किछि खराब काम करिथिबो किछि कापुरुषता देखैथिबो तेबे सेई कलंकर कहानीटा भी बंची रहे ता ना सांगरे सबुदिन पई जोड़ी हेई जाए। एई अर्थरे देखिले अपकीर्ति मनिष मला परे भी ताकू कष्ट दिए ता पिला छुआंकू भी लाजरे पकाए सेति पई तो कुहा जाए कीर्ति आ अपकीर्ति दीटा जाक मनिष मला परे भी बंची रहे। आउ श्लोकरे आउ गुटे शब्द अछि संभावितस्य संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते माने साधारण लोक अपेक्षा जणे सम्मानित लोक पाए ए अपकीर्तिटा बेशी कष्ट एमिति काहेकि। आज्ञा संभावित माने ही सेया जी सम्मान पाइछि जहार प्रतिष्ठा अछि जहाठू लोके भल काम आशा करंती आ अर्जुन तो निश्चय जन संभावित पुरुष थिले से कौन साधारण लोक पांडुंक पुओ जुगर श्रेष्ठ धनुआली देवतांको भी साहाय्य करिसंती युद्धरे गांडीव धरिचंती केते युद्ध जेटिचंती तांको ना डका चारिआडे थिला तो एमिति जणे लोक जी साहस आउ धर्मर प्रतीक भलिया तांको विषय जदि किए कहिबो
ଯେ ସେ ଡରିକି ପଢ଼ିଲା ବା କାମରୁ ମୁହଁ ଫେରେଇଦେଲା, ଏହାଠୁ ବଡ଼ ଅପମାନ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଜଣେ ସାଧାରଣ ସିପାହୀ ପଳେଇଲେ ଯେତିକି ନିନ୍ଦା, ଅର୍ଜୁନ ପଳେଇଲେ ତ ହଜାରେ ଗୁଣା ବେଶୀ ନିନ୍ଦା ହବ। ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଯେତେ ନାଁ ଥିଲା, ଯେତେ ସମ୍ମାନ ଥିଲା, ସବୁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ଭାବିତସ୍ୟ ପାଇଁ ଅପକୀର୍ତ୍ତି ଖାଲି ମରିବାଠୁ ବେଶୀ ନୁହଁ, ଏକ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିଥାଇ ମରିବା ଭଳି। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ କୀର୍ତ୍ତି ଆଉ ଅପକୀର୍ତ୍ତି ମଲା ପରେ ବି ରହେ, ଏହାର ଉଦାହରଣ ତ ଆମେ ବହୁତ ଦେଖିଛେ। ପୁରାଣରୁ କିଛି ମନେ ପକେଇବା କି? ହଁ ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମାୟଣରେ ରାବଣ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କେତେ ଜ୍ଞାନୀ, ଶିବଭକ୍ତ, ସୁନାର ଲଙ୍କାର ରାଜା ସବୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କାମ, ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି ଆଣିବା। ସେଇ ଗୋଟିଏ କାମ ତାଙ୍କର ବାକି ସବୁ ଗୁଣକୁ ଘୋଳିଦେଲା। ତାଙ୍କର ଅପକୀର୍ତ୍ତି ହିଁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚୟ ହେଇଗଲା। ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଭାବନା ଆସେ। ମଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ନାଁ ସମ୍ମାନରେ ନିଆଯାଏନି। ଏକଦମ ଠିକ୍ ଉଦାହରଣ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଉଠି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି କୀର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ସେମିତି ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ମହାଭାରତରୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ବୀର ଅଭିମନ୍ୟୁ ଖାଲି 16 ବର୍ଷର ପିଲା, ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ, ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେ ବାହାରି ପାରିବେନି, ତଥାପି ଗଲେ। ଏକା ଲଢ଼ିଲେ 7 ମହାରଥୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଶେଷରେ ବୀରଗତି ପାଇଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାହସ, ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର କରିଦେଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା। ସେଥିରୁ କୀର୍ତ୍ତି ମିଳିଲା, ଅପକୀର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ। ସେମିତି ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣ। ଜୀବନ ସାରା କେତେ ଅପମାନ ସହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦାନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ଆଗରୁ କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ଦାନ କରିଦେବା, ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ, ଏସବୁ ତାଙ୍କୁ ଦାନବୀର, ମହାରଥୀର କୀର୍ତ୍ତି ଦେଇଛି। ସେ କୀର୍ତ୍ତି ଆଜି ବି ଅଛି, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି। ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛି, ମାନେ ଯାହାକୁ ସ୍ୱଧର୍ମ କୁହାଯାଉଛି, ସେହି ବାଟରେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ବି ଆସେ, ସେଥିରେ ଲାଜ ନାହିଁ, ବରଂ ସେଇଟା ଗର୍ବର କଥା ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଦେବା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ପଳେଇବା, ସେଇଟା ହିଁ ଅସଲ ଅପକୀର୍ତ୍ତି ଆଣେ, ଯାହାକି ବଞ୍ଚିଥାଏ ବି ମରିବାଠୁ ବଳି କଷ୍ଟ। ଆଉ ଆପଣ ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କଥା, ଏଟା ଖାଲି ସେ କାଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆଜି ଆମ ସମୟରେ ବି ଏହାର ବହୁତ ମାନେ ଅଛି। ହୁଏତ ଆମେ କୀର୍ତ୍ତି, ଅପକୀର୍ତ୍ତି ଶବ୍ଦ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ, ଇଜ୍ଜତ, ଚରିତ୍ର, ବଦନାମୀ, ଏସବୁ କଥା ଆଜି ବି ସେତିକି ହିଁ ଜରୁରୀ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୁଗରେ ତ ଏ ଅପକୀର୍ତ୍ତିର ଭୟ ଆହୁରି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହେଇଯାଇଛି ନା। ଗୋଟେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି ଗୋଟେ କିଛି କହିଦେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିନିଟ୍କେ କ୍ୟାନସଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ସମ୍ମାନ ସରିଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଲେ ଆପଣ। ଆଜିକାଲି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଖବର ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛି, କିଛି ବି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ କଥା ହେଲେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ପୁରା ଦୁନିଆ ଜାଣିଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ରହିଯାଉଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି। ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଡିଜିଟାଲ ଅପକୀର୍ତ୍ତି ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ଲୋକଙ୍କ କାମ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଏଥିରୁ ବି ସେହି ମୂଳ କଥା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ତାକୁ ଲୋକେ ଭଲରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଅପମାନକୁ ଡରେ। ହଁ, ସେ ସୈନିକ ଉଦାହରଣଟା ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଯିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ମଲା, ସେ ଶହୀଦ, ସମ୍ମାନ ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଡରିକି ପଳେଇଲା, ସେ ବଞ୍ଚିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାରା ଡରୁଆ ବା ଦେଶଦ୍ରୋହୀରେ ଦାଗ ନେଇ ରହିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏ କଥା ଖାଲି ସୈନିକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବେପାରୀ, ନେତା ବା ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ। ଯିଏ ନିଜ କାମକୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବେ କରେ, ନୀତି ନିୟମ ମାନି ଚଳେ, ତାକୁ ଲୋକେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ମଲା ପରେ ବି ଭଲରେ ମନେ ପକାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି କଲା, କାମରେ ଠକିଲା, କିଛି ଅନୈତିକ କାମ କଲା, ସେ ହୁଏତ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଫାଇଦା ପାଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଇଜ୍ଜତ, ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବ। ତା ନାଁ ସାଙ୍ଗରେ ଅପକୀର୍ତ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ଯୁକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଜୋରରେ ବାଜିଥିବ। ଭାବିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଯଦି ସତରେ ସେଦିନ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଥାନ୍ତେ, ଇତିହାସ କେମିତି ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା? ବାସ୍ତବରେ ଭାବିଲେ ବି ଦେହ ଶୀତେଇ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ, କୌରବ ପକ୍ଷ, ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷ, ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ପିଢ଼ି, ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତେ? କହିଥାନ୍ତେ, ଆରେ ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନ କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେ ତା ବୁଢ଼ା ବାପା ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଡରିଗଲା। କିମ୍ବା ଗାଣ୍ଡିବ ଧରିଥିବା ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧଭୂଇଁରେ ନିଜ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ତାଙ୍କର ଆଗର ସବୁ ବୀରତ୍ୱକୁ, ଶିବଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ, ଖାଣ୍ଡବ ବନ ଜଳେଇବା, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଜିତିବା, ସବୁକୁ ଫିକା କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କ ନାଁ
ସବୁଦିନ ପାଇଁ କାପୁରୁସ୍ତା ସହ ଯୋଡ଼ିଏ ରହିଯାଇଥାନ୍ତା। କୃଷ୍ଣ ଏଇ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ କଥା କହି ତାଙ୍କ ଭିତର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଜଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଆସୁଛି, କୃଷ୍ଣ ତ ଆଗରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଅମର, ତାକୁ କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ପୁଣି ଏ ଦୁନିଆର ମାନ ଅପମାନ, କୀର୍ତ୍ତି ଅପକୀର୍ତ୍ତି କଥା ଏତେ ଜରୁରୀ କାହିଁକି? ଏଟା ଟିକେ ତଳ ସ୍ତରର କଥା ଭଳି ଲାଗୁନି କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ? ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୀତାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କଥାକୁ ଛୁଉଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ କଥା ହେଲା ଆତ୍ମା ଅମର, ଆଉ ଏ ଦୁନିଆର ମାନ ଉପମାନ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଯିଏ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ସେ ଏସବୁଠାରୁ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଏଠି କ'ଣ ଜଣେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି? ନା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, ଯିଏ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ସେ। ଗୀତା ଖାଲି ଶେଷ ସତ୍ୟଟା କହିଦିଏନି, ଆମେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ନିଜ ଧର୍ମ ପାଳନ କରି କେମିତି ସେ ସତ୍ୟ ପାଖକୁ ଯିବା ସେ ବାଟ ବି ଦେଖାଏ। ଆତ୍ମା ଅମର ବୋଲି ଜାଣିଲେ ବି ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦେହରେ ଅଛୁ, ଏ ସମାଜରେ ଅଛୁ, ନିଜର କାମ, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ସ୍ୱଧର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇ ସ୍ୱଧର୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ, କୀର୍ତ୍ତି ଏସବୁ ଜଡ଼ିତ। ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଲେ ଅପକୀର୍ତ୍ତି ମିଳେ, ସେଇଟା ମଣିଷର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ, ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ବି ବାଧା ଦିଏ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାଟରେ ବି। ତେଣୁ ସେଇ ବଡ଼ ସତ୍ୟକୁ ମନରେ ରଖି ଏ ଦୁନିଆରେ ନିଜ ଧର୍ମ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ତା ସହ ଯୋଡ଼ା କୀର୍ତ୍ତିକୁ ବି ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଓହୋ, ମାନେ ଏମିତି କହିହେବ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଭଳି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବି ଏ ସାଂସାରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଜରୁରୀ, ଆଉ ସେହି କ୍ରମରେ ଅପକୀର୍ତ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିବା ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହଁ, ମୋଟାମୋଟି ସେମିତି କହିପାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ପୁରା ପ୍ୟାକେଜ ଭଳେ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏ ଶ୍ଲୋକର ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବା ସାର କଥା କ'ଣ ରହିଲା? ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଜଣେ ଲୋକ, ବିଶେଷ କରି ଯାହାର ସମାଜରେ ନାଁ ଅଛି, ସମ୍ମାନ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ନିଜ କାମରୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ବା ଡର ଦେଖେଇବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ବଦନାମୀ ମିଳେ, ସେଇଟା ଶରୀର ମରିଯିବାଠୁ ବି ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଆଉ କଷ୍ଟଦାୟକ। କାରଣ ସେ ବଦନାମୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯାଏ ଆଉ ଆଗର ସବୁ ଭଲ କାମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏକଦମ ସଠିକ୍। ଆଉ ଏଥିରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ହେଲା ଯେ ଜୀବନରେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ ପଛେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ନିଜର ଧର୍ମ, ନିଜର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠାରୁ ହଟିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିଛି ସମୟର ସୁଖ ପାଇଁ ବା ଡରରେ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏ ଶରୀର ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରିଯିବା ତାର ଭଲ, କୀର୍ତ୍ତି ବା ମନ୍ଦ ଅପକୀର୍ତ୍ତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯିବ। ସାହସ, ସତ୍ୟ ଆଉ ଧର୍ମ ପାଳନରୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ମିଳେ ସେଇଟା ହିଁ ଅସଲ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିବାକୁ ବି କହୁଛି। ଆମେ ଆମ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନରେ କେତେଥର ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ହୁଏତ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ ଭାବି କିମ୍ବା କିଛି ସୁବିଧା ପାଇବା ଆଶାରେ ନିଜର ବିବେକ କଥା, ନିଜ ସତ୍ୟ କଥା ସହ ସାଲିସ କରିଦେଉନା କି? ଏମିତି କଲେ ହୁଏତ ସେତେବେଳ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିବା, କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ସମୟରେ ଆମେ ନିଜ ଭିତରର ସେଇ ସମ୍ମାନ, ସେଇ ଆତ୍ମଗୌରବ ହରେଇ ଦେଉନେଇ ତ, ଯାହାକି ନିଜ ଧର୍ମରେ ଠିକ୍ ରହିଥିଲେ ମିଳିଥାନ୍ତା। କିଛି ସମୟର ସାମାଜିକ ବାବା ଆଉ ଭିତରୁ ଆସୁଥିବା ସତ୍ୟନିଷ୍ଠାର ମିଳୁଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ଏ ଦିଟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ବେଶୀ ଦାମୀ? ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଭାବିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ, ଏଇଟା ବହୁତ ଗଭୀର କଥା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନ ସହ ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଖିପାରିବା। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଗୀତାର ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗରୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଆଲୋଚନା ଭଲ ଲାଗିଲା, କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସେମାନେ ବି ଗୀତାର ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜର ଭକ୍ତିଭାବ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କିଛି ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ କିମ୍ବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିପାରିବେ। ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଗକୁ ଆମେ ପୁଣି ଗୀତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ନେଇ ଏମିତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।